Board of Intermediate Education, Occasional Course, Government of Telangana, Course Preschool Teacher Training Course, First Year. Subject Introduction to Child Development. Paper 1. Created by Mahinder Masani, Government Junior College for Girls, Khammam, Telangana. First Year, Paper 1, Unit 1, Part 2. Good morning to all. I am Mahinder Masani from Government Junior College for Girls, Khammam. Today, I would like to introduce subject Introduction to Child Development. That is first paper in preschool teacher training course, first year. In the subject, you have all together 6 units. Completed previous classes. Now going to start part 2 in concept in child development. Needs of children. Needs can be broadly classified into 3 categories. They are biological needs, psychosocial needs, egoistic needs. పిల్లల యొక్క అభివృద్ధి అవసరాలు. పిల్లల అవసరాలు 3 తరగతులుగా విభజించబడినవి. అవి 1 జీవ అవసరాలు, 2 మానసిక సాంఘిక అవసరాలు, 3 స్వార్థపూరిత అవసరాలు. Biological needs. Biological needs included 3 types. A. Visceral needs, B. Safety needs, C. Sensory motor needs. A. Visceral needs such as food, water, oxygen, sleep, elimination, rest, clothing and shelter. B. Safety needs such as suitable temperature, protection from danger and external threats. B. Sensory motor needs, which are sensory and motor activities essential for the body to develop and function properly. జీవ అవసరాలు. జీవ అవసరాలు 3 రకాలు. అవి అంతరంగ అవసరాలు, భద్రతా అవసరాలు, ఇంద్రియ చలన అవసరాలు. అంతరంగ అవసరాలు ఆహారం, నీరు, ఆక్సిజన్, నిద్ర, విసర్జన, విశ్రాంతి, బట్టలు మరియు ఆశ్రయం మొదలైన అవసరాలు. భద్రతా అవసరాలు ప్రమాదాలు మరియు బాహ్య బెదిరింపుల బారి నుండి రక్షణ కలిగించే వాతావరణం. ఇంద్రియ చలన అవసరాలు శరీరం అభివృద్ధి చెందడానికి సరిగ్గా విధులు నిర్వహించడానికి కావాల్సిన ఇంద్రియ కార్యక్రమాలు. Psychosocial needs. The psychosocial needs including 5 types. Number 1, need for love and affection. Second one, need for approval. Third one, need for orientation. Fourth one, need for feeling of advocacy. Fifth one, need for affiliation, sense of belonging. Need for love and affection. For all the children, love is universal and powerful in childhood behavior. Loving, care and constant, prompt response to their need is important to their successful progress. Happy experiences in breastfeeding do more to establish the child emotional security. Need for approval. A child, like all other individual, need for experiences of the evidence that he is a valid person, the desire to gain and hold the esteem of one's follows, friends and family, consequence a powerful social need.
మానసిక సాంఘిక అవసరాలు. మానసిక సాంఘిక అవసరాలు 5 రకాలు. మొదటిది ప్రేమ మరియు ఆప్యాయత యొక్క అవసరం. బాల్య దశలో కనిపించు ప్రవర్తనలో ప్రేమ అనేది విశ్వమంతా మరియు శక్తివంతమై అందరి పిల్లలకు వర్తిస్తుంది. పిల్లల యొక్క అవసరాలకు తగినట్టు ప్రేమ, సంరక్షణ, తక్షణ స్పందన ఇవ్వడం వలన విజయవంతమైన పురోగతి ఉంటుంది. సంతోషకరమైన అనుభవాలు అనగా తల్లిపాలు ఇవ్వడం వలన పిల్లలకు ఉద్వేగభరితమైన భద్రత అవసరాలు కలుగుతుంది. ఆమోదించే అవసరాలు. బిడ్డ తనకు లాంటి ఇతర వ్యక్తులు ఏ విధంగా గౌరవించబడతారో అదే విధంగా తనకు కూడా విలువైన వ్యక్తులను చూడాలి అని అనుకుంటారు. ఇతరులతో, స్నేహితులతో, కుటుంబముతో తనను గౌరవంగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది. మరియు శక్తివంతమైన సాంఘిక అవసరం కూడా. నీడ్ ఫర్ ఓరియంటేషన్. The need for orientation about the world of person and object is a basic human argue in the socialization process. As the child pursues the rights of others, is a meeting in need for orientation to the world of process. Generally, a child who feels secure in the love of the parents and others and advocacy in his developing powers, he free from the necessity of struggling for his own rights. For example, when child start asking questions, he should have a help in finding out meaningful answer to his questions. పరిచయ అవసరాలు. సాంఘీకరణ ప్రక్రియలో ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులు మరియు వస్తువుల యొక్క పరిచయాలు అనేది మానవుని కనీస కోరిక. పిల్లవాడు ఎప్పుడైతే ఇతర హక్కులను గ్రహిస్తాడో అప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యక్తుల పరిచయం అవసరాలను తీర్చుకోగలుగుతాడు. సాధారణంగా పిల్లలు ఎవరు అయితే తన తల్లిదండ్రులు మరియు ఇతరుల ప్రేమలో భద్రంగా ఉంటారో మరియు తగినంత అభివృద్ధి శక్తిని కలిగి ఉంటారో అప్పుడు తాను స్వతంత్రంగా తన హక్కులను సాధించడానికి ఏమి కష్టపడినప్పుడు రాదు. పిల్లలు తనకు తట్టిన ప్రశ్నల సమాధానాలు వెతుక్కుంటారు. నీడ్ ఫర్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ అడ్వకేసీ. The need for feeling advocate appears very early in life. Many parents frustrate this need by trying to do everything for them or by underestimating the child's ability when he is younger and ready to do things for himself. For example, when the baby is 10 or 11 months old, he may show that he is ready to learn to use a spoon by reaching for and trying to feed himself. సంతృప్తిపరిచే భావన యొక్క అవసరాలు. ఈ భావన చాలా చిన్న వయసులోనే ఏర్పడుతుంది. చాలామంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలు తానంతట తాను చేసుకోగలిగిన పనులను కూడా పిల్లలకు అవకాశం ఇవ్వకుండా చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే పిల్లలకు తెలియదు అనే భావన ఉంటుంది. ఉదాహరణకి 10 లేదా 11 నెలల పిల్లలకి చెంచాతో తినే సందిగ్ధత ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు తల్లిదండ్రులు అవకాశాన్ని పిల్లలకు కల్పించాలి. నీడ్ ఫర్ ఎఫిలియేషన్, sense of belonging. The child always tends to associate with other children and form groups. They have greatest enjoyment in life in being with their peer group and participating in group activities. Associating oneself with a group is one way in
which one could obtain safety or security for himself. అనుబంధం అవసరాలు. పిల్లలు ఎప్పుడు ఇతర పిల్లలతో కలిసి సమూహంగా ఏర్పడతారు. పిల్లలు సమూహ కార్యక్రమాల్లో మరియు తన వయస్సు సమూహంతో కలవడం వలన ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఇతరులతో కలవడం వలన రక్షణ లేదా భద్రత భావం వస్తుంది. Egoistic needs. Such needs are said to be self-ego in nature. They including A. Need for dominance. B. Need for autonomy. C. Need for achievement. D. Need for acquisition. E. Need for attention. F. Need for distraction. అహంభావ అవసరాలు లేదా స్వార్థపూరిత అవసరాలు. ఆధిపత్య అవసరం. బి. స్వయం ప్రతిపత్తి అవసరం. సి. సాధించే అవసరం. డి. సముపార్జన అవసరం. ఈ. శ్రద్ధ అవసరం లేదా దృష్టి సాధించే అవసరం. ఈ. విధ్వంస అవసరం. ఎఫ్. నౌ నీడ్ ఫర్ డామినెన్స్. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ egoistic behavior found in the child is position of authority from which he can control, influence or lead others. ఆధిపత్య అవసరం. పిల్లల్లో సర్వసాధారణంగా కనిపించే అహంకార ప్రవర్తన, దేనినైనా నియంత్రించగల అధికారం, ఇతరులను నడిపించగలను అను స్వభావం ఉంటుంది. Need for autonomy. As children grow older, the restriction placed on them are seen to be more psychological than physical. They develop strong tendency to avoid authority. They want to be independent in their behavior. This type of behavior is a need for autonomy. స్వయం ప్రతిపత్తి అవసరం. పిల్లలు పెరిగే కొద్దీ వారి మీద పెట్టిన పరిమితులు శారీరకంగా కన్నా మానసికంగా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పిల్లలు వారి మీద ఎటువంటి ఆధిపత్యాన్ని ఒప్పుకోరు. వారు స్వతంత్రులుగా ఉండడానికి చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడతా ఉంటారు. Need for achievement. A child may strive to be the best runner, dancer, player, or poet. His action originates from a need for achievement. Every field of activity holds possibilities for the expression of the need for achievement. సాధించే అవసరం. పిల్లలు మంచి డాన్సర్ కావాలని, ఆటగాడు కావాలని లేదా మంచి పోయెట్ కావాలని కుతూహలం ఉంటుంది. ఏదైనా సాధించాలి అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాడు. ప్రతి ఫీల్డ్లో జరిగే కార్యక్రమాల ద్వారా సాధించాలనే అవసరాన్ని వ్యక్తపరచగలుగుతారు. Need for acquisition. Some characteristics of human beings is the tendency to acquire object. Some children strive for acquiring clothes, some for play material, and some for money. This attribute to an understanding need for acquisition. సముపార్జన అవసరం. కొంతమంది పిల్లలు వస్తువులను సాధించుకోవాలనే లక్షణం కలిగి ఉంటారు. కొంతమంది పిల్లలు కొత్త బట్టలు కావాలని అనుకుంటారు. కొంతమంది పిల్లలు ఆట వస్తువుల కోసం, కొంతమంది పిల్లలు డబ్బులు ఇవ్వమని పోరాడుతూ ఉంటారు. పిల్లల్లో ఉన్న అంతర్లీనత ఉన్న కోరిక సాధించుకోవడాన్ని సముపార్జన అవసరం అంటారు.
Need for attention. Many children as the goal of attention to themselves. These are the individuals who, who utilizes a variety of means to gain the attention to themselves. శ్రద్ధ అవసరం లేదా దృష్టి సాధించే అవసరం. చాలా మంది పిల్లల్లో దృష్టిని ఆకర్షించే లక్ష్యం కలిగి ఉంటారు. అటువంటి వ్యక్తులు రకరకాలుగా దృష్టిని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. నీడ్ ఫర్ డిస్ట్రాక్షన్. చిల్డ్రన్ డిస్ట్రాయ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ థింగ్స్ ఇన్ బిగ్ అండ్ లిటిల్ వేస్. At times and often distraction includes every action that tends to attack, injure or destroy other object or people. This type of behavior is easily observable in every day of life. విధ్వంస అవసరాలు. కొన్నిసార్లు పిల్లలు వస్తువులను కొడతారు, ఇతర వస్తువులను కానీ మనుషులను కానీ గాయపరచడం, విరగొట్టడం వంటివి చేస్తుంటారు. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ నాన్ సాటిస్ఫాక్షన్ నీడ్స్. వెన్ నీడ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ మెట్ సెవరల్ manifestations of dissatisfactions appear. They are anxiety, imaginary fears, tension, fears of reality and responsibility, social maladjustment, juvenile delinquency, rebellion and crime, psychoneurotic disorder, depressive reaction, compulsive reaction and dissociative reactions, behavior problems, aggression, distraction, stubbornness, hostility, exaggerated egoism. అవసరాలు సంతృప్తిపరచలేనప్పుడు కలిగే సమస్యలు లేదా ప్రభావాలు. అవి ఆందోళన, భయపడతారు, నిజంగా ఏదైనా చూసి భయపడడం వంటివి, సామాజిక దుర్వినియోగం, బాల నేరస్తులుగా, తిరుగుబాటుదారులుగా, నేరస్తులుగా అవుతారు. మానసిక వికృతి వ్యాధి అనగా నిస్పృహ, ప్రతిచర్య, బలవంతంగా చేయడం, అనుభవం లేనటువంటి ప్రతిచర్యలు కనబరుస్తుంటారు. ప్రవర్తన సమస్యలు, దౌర్జన్యం, విధ్వంసం, మొండితనం, శత్రుత్వం, అతిశయోక్తి, అహంభావం కలిగి ఉంటారు. డెవలప్మెంటల్ టాస్క్. Hyost has introduced the concept of development task and believe that human development is a process in which people attempt to learn the task required of them by the society. Developmental task of infancy, birth to 2 years, learning to walk, learning to take solid foods, learning to communicate verbally, learning to control body wastage, learning to gain advocate muscles coordinations. During the early months of life, sensory perceptual system, vision, hearing, taste, smell, touch, motion, sensitivity and responsiveness to internal cause is developing rapidly and appears to functions at a more advanced level than the motor system. అభివృద్ధి పనులు. హైగోస్ట్ ప్రకారం అభివృద్ధి పనులు అనేవి ఏదైనా ఒక పనిని సంతృప్తికరంగా ఒక ఖచ్చితమైన దశలో నేర్చుకోవడానికి, అదేవిధంగా ఆ తర్వాత వచ్చే దశకి సిద్ధంగా ఉండడాన్ని అభివృద్ధి పనులు అంటారు. శైశవ దశలో కనిపించే అభివృద్ధి పనులు పుట్టుక నుండి 2 సంవత్సరాల వయసు వరకు నడవడం నేర్చుకుంటారు, ఘన ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం నేర్చుకుంటారు, మాటలతో సంభాషించడం నేర్చుకుంటారు, శరీర వ్యర్థాలను నియంత్రించడం నేర్చుకుంటారు, తగినంత కండరాల సమన్వయం పొందడం నేర్చుకుంటారు.
జీవిత ప్రారంభ నెలలో మరియు ఇంద్రియ గ్రహణ శక్తి, వ్యవస్థ, దృష్టి, వినికిడి, రుచి, వాసన, స్పర్శ, కదలికలు, సున్నితత్వం, ప్రతిస్పందన, అంతర్గత సూచనల మేరకు వేగంగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది. అధునాతన స్థాయిలో చలన వ్యవస్థ అని పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నెంబర్ 1, డిఫైన్ డెవలప్మెంటల్ టాస్క్. నెంబర్ 2, మెన్షన్ ఎనీ 4 డెవలప్మెంటల్ టాస్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫాన్సీ. నెంబర్ 3, మెన్షన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ నీడ్స్. ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు. 1, అభివృద్ధి పనులు అనగానేమి? 2, ఏవైనా 4 అభివృద్ధి పనులు శైశవ దశలో ఉండేవి రాయండి. 3, అభివృద్ధి అవసరాల యొక్క రకాలు పేర్కొనండి. నెంబర్ 1, డిఫైన్ డెవలప్మెంటల్ టాస్క్. Hygost has introduced the concept of development task and believed the human development is a process in which people attempt to learn the task required of them by society. Number 2, mention any 4 developmental tasks of infancy. Learning to walk, learning to take solid food, learning to communicate verbally, learning to control body wastage, learning to gain advocates muscles coordination. Mention the types of needs. The types of needs of 3 types. Needs of 3 types: biological needs, psychosocial needs, egoistic needs. ముఖ్యమైన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు. అభివృద్ధి పనులు అనగానేమి? హైగోస్ట్ ప్రకారం అభివృద్ధి పనులు అనేవి ఏదైనా ఒక పనిని సంతృప్తికరంగా ఖచ్చితమైన దశలో నేర్చుకోవడానికి, అదేవిధంగా ఆ తర్వాత వచ్చే దశకి సిద్ధంగా ఉండడాన్ని అభివృద్ధి పనులు అంటారు. శైశవ దశ ఏవైనా 4 అభివృద్ధి పనులు ఉండేవి రాయండి. శైశవ దశలో నడవడం నేర్చుకోవడం, ఘన ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం నేర్చుకోవడం, మాటలతో సంభాషించడం నేర్చుకుంటారు, శరీర వ్యర్థాలను నియంత్రించడం నేర్చుకుంటారు, తగినంత కండరాల సమన్వయం పొందడం నేర్చుకుంటారు. అభివృద్ధి అవసరాల యొక్క రకాలు పేర్కొనండి. అభివృద్ధి అవసరాలు 3 తరగతులుగా విభజించారు. 1, జీవావసరాలు. 2, మానసిక సాంఘిక అవసరాలు. 3, స్వార్థపూరిత అవసరాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ధన్యవాదములు.